ಇನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದ್ ಅಮೀಬಾ ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅಮೀಬಾ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ ತರಾನೇ ಡಿಕ್ಟೋ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋನ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ undergoes meiosis. Primary sex organ in the case of female reproductive system is none other than the ovaries. Now once it undergoes meiosis 1, it develops into two haploid cells. ಯಾಕೆ meiosis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ reduction division ಆಗುತ್ತೆ. If there is decrease in progesterone level, no one is there to maintain the endometrium layer. If no one is maintaining the endometrium layer, what happens? So hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Karnataka. This is Basaraj sir, your biology master teacher. Now students, ಇವತ್ತು ನಾವು one short lecture ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ of human reproduction in the most less time ಅಲ್ಲಿ high marks, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ. So students, without wasting any time, let's get into the session. Okay. Now students, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ this entire reproduction, ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು sexual reproduction ಬಗ್ಗೆ. But there are actually two types of reproduction. ಒಂದು sexual, ಇನ್ನೊಂದು asexual. What is the difference now? With respect to sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ, remember students, there is always involvement of two parents. Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ there is always involvement of two parents. ಅದೇ asexual ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ asexual ಅಲ್ಲಿ only one parent. Example amoeba. ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now here offsprings are genetically identical to the parent. ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೀಬಾ, ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಇಂದ ಎರಡು ಅಮೀಬಾ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅಮೀಬಾ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ ತರಾನೇ ಡಿಕ್ಟೋ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋನ್. ಅದೇ ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ನೀವು ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಪಿ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೂಗು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. Then we have insemination, that is deposition of sperm into the female reproductive tract. Insemination. Adadmele fertilization. Egg and sperm fusion is called as fertilization. Adadmele cleavage. Cleavage andre once there is a zygote formation, ಆ zygote ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಟು ಯೂಟ್ರಸ್ ವಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಏನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. So students, let's get to the first point, that is before we start gametogenesis, the first point is the male reproductive system. Now ಈ male reproductive system ಎಲ್ಲಿ located ಆಗಿದೆ? The entire male reproductive system is located in the abdomen region. ಇದು ನೋಡಿ, this is called as lower abdomen region. Lower abdomen region between the two coxal bones ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. Now students, here ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, there is something called as primary sex organ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್. ability and it is responsible for two things. First thing is, it is responsible for the primary sex organ is responsible for the formation of gametes. ಜೊತೆಗೆ responsible for the hormone production. ಇಲ್ಲಿ testis is able to produce the gamete, that is the sperm produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Hormone is the androgen produce ಮಾಡುತ್ತೆ. So a particular primary sex organ should be able to produce hormone ಮತ್ತೆ gamete. Now this secondary sex organs ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ducts ಬರುತ್ತೆ, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct ಮತ್ತೆ urethra. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಸ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದ. ಮತ್ತೆ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬೋ ಯೂರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 2 3 4 5 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ?
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಪೀನಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ. ಇವತ್ತೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಸರ್ನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್? ಈ ಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? Testis is located in the pouch-like structure called as scrotum. It is a pouch-like structure. Now, ಈ pouch-like structure ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. That is present outside the abdominal cavity. Sac-like structure. But the question is why? ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಇದೆ? Because ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ the temperature should be 2 to 3 degrees less than the body temperature. ಅದಕ್ಕೆ testis is present in a sac-like structure called as scrotum. So, contains testis, remains connected to the pelvic cavity. Illi 2 to 2.5 degrees lower than the body temperature maintain ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is outside the abdominal cavity. ಈ testis ಒಳಗಡೆ testis ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಟ್ ಬರ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಹೌದು. ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್: ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್. ಆಚೆಯಿಂದ ಡೆನ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 500 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್. ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ 250 ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Inside every single testicular lobule, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ there is 1 to 3 highly coiled structures called as seminiferous tubule. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್. ಈಚ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್, ಆ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 to 3 highly coiled structure called as seminiferous tubule. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ highly coiled structure called as ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೈ 2 types ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್, ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಥರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? 2 ಥರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್? ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ನ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಇದರದೇ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್
ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 type of cells inside seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ನೋಡಿ, ಇದು seminiferous tubule. This is the outside area. In this outside area, it is also called as interstitial space. ಇದನ್ನ interstitial space. ಈ interstitial space ಅಲ್ಲಿ we have interstitial cell. The other name of this interstitial cell, it is also called as Leydig cell. So Leydig cell ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Leydig cell is present on the outside in the interstitial space. Leydig cell, what is the main function? Main function is production of androgen. So ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, a primary sex organ should be able to produce gamete, should be able to produce hormone. Hormone banta? Bantu. Gamete banta? Bantu. And all of this is inside a testis. Testis. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು seminiferous tubule. That is spermatozoa, that is a sperm. Spermatogonia is the male germ cell. Sertoli cell is the nurse cell. Nurse cell. ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, interstitial cell ಏನಪ್ಪ ಇದು? Leydig cell. Spermatogonia is the male germ cell. Spermatozoa sperm. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Sertoli cell nurse cell. Nurse cell. This is a diagram. Now, ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಿ. ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ 6 ಆರ್ಗನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ 6 ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ 6 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಡಕ್ಟು, ಈ 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಡಕ್ಟ್ಸು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಯೂರೆಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ದಿಸ್ 3 ಆರ್ ಮೇನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 3 glands. All of these are part of secondary 6 organs. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ we have the male germ cell. ಅಲ್ಲಿ sperm production ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now, sperm is released from there and first place it goes is retestis. ಇಲ್ಲಿಂದ first ಹೋಗೋದೆ it goes to retestis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ vasa efferentia. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ epididymis. ಹಂಗೆ ಆಚೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, sperm ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು highly coiled structure. ಇದು epididymis. ಇದು epididymis is actually the longest part. Epididymis is actually the longest part. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಇದು ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಮಾಯಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಈ ಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟು, ಈ 2 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ, ಸಮಾಯಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ, ಬಲ್ಬೋರಿಥಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಬಲ್ಬೋರಿಥಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬೋರಿಥಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನೀಗ ಸೀಮೆನ್. ಇದು ಯಾಕೆ? ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಈ 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ, ಈ 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಯಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಮಾಯಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೀಮೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೀಮೆನ್. ಸೊ ಈಗ ಸೀಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೀಮೆನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮೆನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕಾಮನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ as urethra. Urethra is a common track. Release of urine, release of semen, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದು. Finally, the semen is released outside the swollen part of penis called as glans penis. ದಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is called as glans penis. ಆಮೇಲೆ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ನಾವು ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ನ ಕರಿತೀವಿ.
ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ನ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್, ಇದು 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 ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್. ಮಿಯಾಟಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಎಪಿಡೈಡಮಸ್, ಮೆಚೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ವಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಪಿಡೈಡಮಸ್ ಟು ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಡಕ್ಟ್. ಇದೇ ವಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಸೆಕ್ಟೋಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಡಕ್ಟು, ಯುರೆಥ್ರಾ, ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೀಮೆನ್, ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಕ್ಟ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್ ದ ವಜೈನಲ್ ಆಸಿಡಿಟಿ. ಬಲ್ಬೋರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಲ್ಸೋ ಕೌಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗು. ಬಲ್ಬೋರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುರೆಥ್ರಾ. ಸೊ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಡಕ್ಟ್ಸು ನೆನಪಿಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀನಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀನಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ. ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, transfers semen to female during intercourse, has erectile tissues to transfer sperm into female genital tract. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ all of these are the, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು all of these are the erectile tissues. ಇದು erectile tissues. Corpora majora, corpora and spongiosum ಅಂತ ಇದೆ, but that is not required. So ಇದು erectile tissues ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? Enlarged and called as enlarged end is called as glans penis. Glans penis is covered by sheath called as foreskin. Foreskin is the outer skin here. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, urethral meatus ಇದು. Opening is called as urethral meatus. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಏನಿದೆ ಸಮಾಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ? ಸಮಾಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಮಾಯಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಲ್ಬೋರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಮಾಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಪ್ಲಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the semen. Is called as semen. Okay. Now students, now sperm, let's talk about sperm. Sperm mainly has 3 main parts: the head, middle body and tail. Head, middle body and tail. Now here, if you look at the head region has a haploid nucleus. Haploid nucleus. Nucleus is haploid, 23 chromosomes. Entire head is covered by a plasma membrane. ಅದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿನೂ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as acrosome. ನೋಡಿ, this acrosome is a cap like structure present on the sperm head. What is the main function? ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ which contains a lot of enzymes. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು they help in penetration, they help in degrading the walls of the secondary oocyte. ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಝೋನಾ ಪೆಲೆಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಮಿಡಲ್ ಪೀಸು ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಯಾಕೆ? ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೇಲ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಪ್ಲಾಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ತುಂಬ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯೂಟರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ನ GnRH ಬರುತ್ತೆ, GnRH ಇಂದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯೂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, from the anterior pituitary 2 main FSH and LH is released. ಏನಪ್ಪ FSH ಅಂದ್ರೆ? follicular stimulating hormone, luteinizing hormone. ಈ follicular stimulating hormone ಇದೆಯಲ್ಲ, this will act on the Sertoli cell and this LH will act on the Leydig cell.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್. ಎಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಎಲ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. Ladic cell produce the androgen. So students, ಈ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ, ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as primary sex organ, testis. In the case of female also we have a primary sex organ, and the primary sex organ in the case of female reproductive system is none other than the ovaries. It is none other than the ovaries. So ovaries are the primary sex organ. Ide primary sex organ will be responsible for production of the hormone, production of gamete. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಗ್, ಹಾರ್ಮೋನ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ and ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್? ಆಂಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಓವರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಯೂಟ್ರಸ್, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್, ವಜೈನಾ, ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ, ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೇಜರ್, ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೈನರ್, ಕ್ಲಿಟರಸ್, ಹೈಮನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಲ್ವಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ವಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, modified sweat glands that produce milk. Ovaries, ನೋಡಿ, primary female sex organ produces the gamete, hormone, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Contains ovary follicles at different stages of the development. That is, ಒಂದು ovary ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ, ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓವರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಜಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಆಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ NCERT. ಸರಿನಾ? ನಾ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೇಮ್ ನೇಮು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಓವರಿ. ಈ ಓವರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು? ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಓವರಿ ಟು ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಸೊ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಟು ಯೂಟ್ರಸ್ ವರೆಗೂ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. It connects ovary to the uterus. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. It divided into 3 parts. More main part ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರೀಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟು ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ? ಓವಿಡಕ್ಟ್ 3 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಡ್ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್. Then there is a very narrow region called as isthmus. So infundibulum, ampulla and isthmus. Illi you have to mainly focus on ampulla region. Yake? Because ampulla is the region where fertilization takes place. Is sperm ಮತ್ತೆ egg fuse ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ infundibulum ಇದೆಯಲ್ಲ, infundibulum ಹತ್ರ there is a finger like structure called as fimbriae. So fimbriae are the finger-like structure present near the infundibulum. A main function. The main function of infundibulum is to catch the egg. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಗ್ಗು, ಈ ಎಗ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡದೆ infundibulum. ಸರಿನಾ? So that is the entire fallopian tube or oviduct.
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇದು, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟೇರಿಯಾ ಆರ್ ವೂಂಬ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ವೂಂಬ್. ಹಾಲೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ತರ ಇದೆ, ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ತರ ಇದೆ ಶೇಪು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ outermost layer. Outermost layer is called as perimetrium. Middle layer is called as myometrium, and the innermost layer, ಇದು innermost layer is called as endometrium. So innermost layer is called as endometrium. So perimetrium, myometrium, endometrium. Perimetrium, outermost layer, simple squamous epithelium cells. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರು ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಂಟಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಇದು ಮೇನ್ ಲೇಯರು. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹಾ, during labor and childbirth, coordinated contraction of myometrium is responsible for oxytocin from the posterior uterus, helps in expel the fetus out of the uterus. Now endometrium. Endometrium is the innermost layer. ಇದು ತುಂಬಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಆಗಿದೆ. It can produce a lot of secretions, produce ಮಾಡಬಹುದು ಇದು innermost layer endometrium, and it is the same endometrium which undergoes changes during menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ. Whenever there is menstrual cycle, the entire endometrium breaks down. Now next, then student, this is the 3 layers: peri, myo, endo. Adalmele next comes the cervix. Idella cervix, and then this cervical canal. Idu cervical canal idu, and then there is vagina at the end. Sarna, cervix, cervical canal, and vagina at the end. Now vagina forms a birth canal along with cervix. Very important point. Along with cervix ಜೊತೆಗೆ vagina becomes the birth canal. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Extends from cervix to outside of the body. Vaginal opening is called as vaginal orifice ಅಂತ. And this entire vaginal orifice is covered by a partial membrane called as hymen. And let me tell you students, hymen is not an indicator of sexual experience ಅಂತ. ಏನು hymen ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಜಿನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Because in many cases, in the case of female ಅಲ್ಲಿ, because of certain activities, ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ there's a very high chance that hymen can break, sarna, or even hymen can even be there even after sex also. So hymen is not an indicator of virginity in many cases, sarna. Next, now external genitalia. External genitalia NCL diagram ಒಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but here can we see this is the entire external genitalia. ಇದು external genitalia. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. Mons pubis ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಪಾರ್ಟು, ವೆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ದರ್. Labia majora, the 2 large flaps, okay, boundary of albera covered by pubic hair, contains numerous sebaceous glands. Labia minora majora ಒಳಗಡೆ labia minora ಇರುತ್ತೆ. 2 small fleshy skin foldings lie under the labia majora. ನೋಡಿ, labia majora ಒಳಗಡೆ labia minora ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? contains numerous sebaceous glands ಹಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಟೋರಸ್. ಈ labia majora ಅದು ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಟೋರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. finger like structure present at the upper junction of 2 labia minora, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. above urethral and vaginal orifice, contains erectile tissues. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ just like penis, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ erectile tissues present ಇದೆ, ಸರಿನಾ? Next we talk about mammary glands. Mammary glands are the functional glands present in every single female primate. A functional mammary gland is character of all female primates. Exception ಇಲ್ಲ. Okay now? No. Every single mammary gland is nothing but contains glandular tissues and variable amount of fat. ಇಲ್ಲಿ fat ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ glandular tissues ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? Now if you see a cross section students, if you see a cross section of mammary gland, there are around 15 to 20 mammary lobes. ಈ mammary lobes ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 15 to 20 mammary lobes,
ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟೋರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ನಾವೀಗ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ, ಆಲ್ವಿಯೋಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನ ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟಿಂದ ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಡಕ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಿಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲೋ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಪಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯೋಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 15 to 20 ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟ್, ಆಂಪ್ಯುಲಾ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಿ ಡಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಡಕ್ಟ್ಸು. ಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಓವರ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ oogenesis. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಸರಿನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ನಾ? ಐ ಸ್ವೇರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ, KCET ಕೂಡ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3-in-1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಸರ್ನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ spermatogenesis? Spermatogenesis is the process how the sperms are produced. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು? 2 cells. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತು? ಸಟುಲಿ ಸೆಲ್. ಆ ಸಟುಲಿ ಸೆಲ್ ಕತೆ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಇದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of meiosis 1 and meiosis 2. 2 types are there. Now once it undergoes meiosis 1, it develops into 2 haploid cells. ಯಾಕೆ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ right here. 22 plus X, 22 plus Y. Now this cell also undergoes now meiosis 2. We get 4 different haploid cells. Now these cells are called as spermatids. ಏನಿದು? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್? Ploidy of secondary spermatocyte is haploid. What is the ploidy of spermatid? Haploid. Now students, do they look like sperm? No. Now they have to undergo one more new process called as spermiogenesis. What is spermiogenesis? Andre no. Conversion of spermatid into the sperm or spermatozoa. ಈ process now we call it spermiogenesis. Ille Sertoli cell also helps. Okay. Now once the sperms are produced, they are not released as such. Madala now. These sperm tale idiyala, the head of the sperm is embedded inside the Sertoli cell. Nodi. Head is in Sertoli cell. ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, spermatid to sperm. Formation of sperm is called as spermatogenesis. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. Spermiogenesis differentiates from spermatid into spermatozoa. Spermiogenesis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. What is spermiation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Release from the seminiferous tubule is called as spermiation. ಈ ಥರ ಹೆಡ್ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ we call it spermiation. Next is oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is the formation of egg in the female. Now students, ಇದು ಮೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ spermatogenesis. ಈ spermatogenesis, this entire reaction happens at puberty. Puberty ಯಾವಾಗ there is increase in GnRH, increase in androgen, increase in the cervical cell, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿದು. ಬಟ್ ಈ oogenesis ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ oogenesis, this entire oogenesis starts ಯಾವಾಗ at embryonic stage. ಯಾವತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಝೈಗೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅವಾಗಿಂದಾನೆ oogenesis ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ oogenesis ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಊಗೋನಿಯಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಊಗೋನಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜು, ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸರಿನಾ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಮುಗಿಯೋದು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಬಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಸರಿನಾ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, if there is fertilization, what is happening then, this secondary oocyte, it will start to undergo meiosis 2. Finish ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಲ್ಲ, that is suspend at metaphase 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು, this meiosis 2 will only get complete when the secondary oocyte comes in contact with the sperm. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ನ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ooted or ovum ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ooted or ovum is only produced when after meiosis 2. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ meiosis 2? Only when there is fertilization. ಈ ಥರ ಆದ ತಕ್ಷಣ there is ovum or ooted on second polar body. So second polar body is only released in female where fertilization is happening. ಸರಿನಾ? ಸೊ ovum or ooted. ಇದೇ ovum or ooted will fuse with the sperm. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ oogenesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆನೆ there is something called as follicle development. There is something called as primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, carping follicle. ಸರಿನಾ? ಇದು ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ oocyte ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೇಯರ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte
plus granulosous layer is there. So in the primary follicle, primary oocyte is present, ಒಡೆ ಇರುತ್ತೆ plus granulosous layer. Secondary oocyte, secondary follicle ಏನಿರುತ್ತೆ, primary oocyte, more layer of granulosa cells, okay, plus new theca formation is happening. Tertiary follicle ಏನಿರುತ್ತೆ, tertiary follicle ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, primary oocyte gets converted to secondary oocyte. So very important question idu. Inside tertiary follicle we have secondary oocyte. So ಈ ಸ್ಟೇಜು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಲೇಯರ್, ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಅದು ಎಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ there is fluid filled cavity called as antrum ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕವರ್ ಇದೆ, ಆ ಕವರ್ನ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಲೇಯರು, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಸರಿನಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಲು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅದೇ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, follicular degeneration is genetically programmed process. Before birth, lakhs of follicles are present. ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ embryonic stage in both ovaries, but at puberty only 60 to 80,000 follicles are left in each ovary. So ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there are lakhs of primary follicle, but age ಆಗ್ತಾ puberty ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ many follicles are used up. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮತ್ತೆ ಝೋನಾ ಪೆಲೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದೇ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸಾರಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಮ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಂಟ್ರಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಂಟ್ರಮ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಟೆರಶರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ, ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. Now we come to menstrual cycle, students. Very easy cycle. Menstrual cycle is only happening in the case of primates. Non-primates ಅಲ್ಲಿ there is something called estrous cycle. ಅದು ಬೇರೆ ಥರ, that is not given you syllabus. We will focus on menstrual cycle ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? This is the entire menstrual cycle. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅದು ನಾವು ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆನಾರ್ಕಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 13 years in the case of female. Ending of menstrual cycle is called as menopause. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಅರೌಂಡ್ 50 years ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 50 years ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is menopause. Starting is called as menarche. Now this happens every single month, students. Every single month ನೋಡಿ 1 to 28 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಡೇಟು. Starting first 5 days is the bleeding stage. It varies in females. Some females undergo even 1 week ಆಗ್ಬೋದು, some females 3 days 2 days ಆಗ್ಬೋದು bleeding stage. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have the first stage ovulation ಮತ್ತು luteal phase. ಇದನ್ನ ನಾವು follicular phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ovulation, luteal phase. ಇದು luteal, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ luteal both of these are with respect to ovaries ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇವೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓವರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಾಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ದರ್ ಇಸ್
ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಫೇಸ್, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್ ನಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ FSH ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ FSH ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ? ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 14th day there is something called as LH surge, increase in LH. 14th day LH surge ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a sudden increase in LH, ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ LH ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಲೈನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಲುಟರೈಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಈ LH ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮು ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ರೆಡ್ ಲೈನು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಫೇಸ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು? ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ LH ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದು LH ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, LH ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು LH. ಅಕಸ್ಮಾತ್ LH ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಲೆವೆಲ್, no one is there to maintain the endometrium layer. If no one is maintaining the endometrium layer, what happens? Menstrual cycle again, bleeding stage happens. That is the entire menstrual cycle. Beautiful. Nice. Next concept is fertilization. Akasmat there is a fertilization aitu. What happens? Sperm and egg will fuse, result in the zygote formation. Beautiful. Zygote formation ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there is entire egg is produced here, secondary oocyte traveling from here. Secondary oocyte ಇದು, not egg or ooted, secondary oocyte actually, secondary oocyte. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಇದೇ ಆಂಪ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಫ್ಯೂಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು. ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Among many sperm that reach the ovum, one of the sperm passes between the cells of the coronal radiata to reach the zona pellucid layer. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಓವಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte,
ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮೇಲೆ there is something called as fertilization. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇಲೆ there is ಆಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ದು ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿನಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ ಬೇಬಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸನ್ ಆಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎನಿ ಮೋರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಂಟೈರ್ reaction changes here. Entire membrane becomes depolarized. Then there is zygote formation and embryo formation eventually. So what are the significance? One students, what are the different significance ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ fertilization restores diploid number of chromosomes obviously. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲು ಎರಡು 2n ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯಿತು. Combination of characters from two parents, thus creating new combination and variation. ಹೌದು. Fertilization membrane development after sperm prevent polyspermy. ಹೌದು. Membrane depolarization ಸರಿನಾ. Determines sex of the child. ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. oogenesis 22+ ಎಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಗರ್ಲು, ಈ ವೈ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಮೇಲು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 minutes ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನು. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಝೈಗೋಟು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ ಝೈಗೋಟ್ 1 ಸೆಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು 2 ಸೆಲ್ಲು, ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು 4 ಸೆಲ್ಲು, 8 ಸೆಲ್, 16 ಸೆಲ್, 32 ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 1 ಝೈಗೋಟ್, 2 ಸೆಲ್, 4 ಸೆಲ್. ಇದು ಮೊರಲಾ ಅಂತ. ಮೊರಲಾ ಇಸ್ 8 to 16 cells. 8 to 16 cells ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as morula. Then this morula becomes blastula. Blastula it becomes blastocyst. Finally gets converted to blastocyst. Now this blastocyst, this is what gets undergo implantation. This one nodi, this is the late blastocyst, early and late blastocyst. ಈಗ blastocyst, if you look at it, it has 2 main layers. Can you see? All the blastomeres are present on the outside. Outside part is called as what? Trophoblast. Outer part is called as trophoblast here. And ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ blastomeres ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. This is called as inner cell mass. Now what is interesting here, students? This trophoblast later becomes placenta, and this inner cell mass becomes embryo. Gets converted to embryo eventually. ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can you see here? After attachment of blastocyst, the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. ಈ blastocyst ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಹಂಗೆ
ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇದು. As a result of blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, this completes placentation. ಇದು full placentation. Or sorry, it becomes implantation. Not placentation. Placentation in the botany. Implantation. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕೊರೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಂಗರ್, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊರೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಈ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್, ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ, ಯೂಟ್ರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂರು ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಜಿಟೇಟೆಡ್, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly forms a structural and functional unit between developing embryo, fetus and material body called as placenta formation ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮದರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಂದ ಫೀಟಸ್ಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫೀಟಸ್ ಇಂದ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ CO2 ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ CO2 ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, HCG ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಟ್ರೋಪಿನ್, HPL IPL HPL ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜಿನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಯಿತು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್? ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ. ಇದು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಜರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, then there is mesoderm middle part and endoderm inner part. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಇಂದ 3 ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಟೋ, ಮೀಸೋ, ಎಂಡೋ. ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಮ್, ಲಿವರ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಲಂಗ್ಸ್. ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ nail, hair, skin, nervous tissue or nervous system. So every single layer is able to produce a different type of tissues in the body. That is called as gastrulation. Gastrulation ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಬಿ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ಹೊಸ ಆರ್ಗನ್, ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ 4 weeks 1 month ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸೈಡ್ ಸೀಡ್. Baby grows rapidly, major organs are formed here. 1 month ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 month ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಸೆಟಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ limbs and digits are formed. ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ placenta becomes fully functional and takes over the hormone production. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು placenta ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, external genitals are also formed here. ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, NCERT ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ability to taste food. Fifth month, very important. First movement is seen. Hair appears on the head. Sarna, reproductive system is fully developed. 5 months ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಿಕ್ಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 5th month ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 6th month ಅಲ್ಲಿ eyelid separate, body is covered with fine hair, grease like protective covering develops on the skin, eyelashes are formed. Very important 6th month. 7th month ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೀನಿ. 8th ಮಂತ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ದ ಫೀಟಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. 9 ಮಂತ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತರ ಬೇಬಿ,
ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೂಮ್ ನಾವು. ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ನಾವು, ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಬೇಬಿ. ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ process of delivery of the fetus is called as parturition. The delivery of the fetus is followed by expulsion of the placenta. It is caused by result of fetal ejection reflex. ಈ fetal ejection reflex ಇಂದಾನೆ ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಈ fetal ejection reflex is a ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ನೀವು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಸರ್, ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇಬಿ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅಕಸ್ಮಾತು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೂಟ್ರಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು. ಬ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಕಾಸಸ್ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯೂಟ್ರಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗು, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಡಿಲಿವರ್ಡ್. ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಬಿ ಊಟ ಬೇಕು. The first food which baby takes is the mother's milk, and the mother's milk is called as colostrum. Sarna, mammary glands produce milk towards the end of the pregnancy. Milk produced in the initial dose of lactation, that is called as colostrum. Colostrum is rich in antibiotics, especially IgG. So ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. So to protect the baby from all types of diseases, mother's milk is the best thing because of all the antibiotics present here. So with that students, with that milk production last point ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ milk production ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. This is for all the NEET and KCET students. Prolactin stimulates milk production. Oxytocin stimulates milk release. So ಎರಡು ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ responsible for different things. Milk production prolactin, ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿತ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಇದು ರಿವಿಷನ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ ನಾವು, ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. If this video was helpful to you, let me know in the comment section which chapter you need next and I'll make it happen for you. All the notes are also available in the description. Like the video, subscribe to the channel if you're new, and I will see you in the next lecture. Bye bye students.